Hello guys, welcome back. So அடுத்த question 124 வரையும் complete பண்ணிருந்தோம். So அடுத்த question பார்க்கலாம். The apron in drop structure is used to dissipate the hydraulic energy or kinetic energy. So and to release the water safely. Okay, option A and B is the correct answer. Next question. Dash poultry houses are most economical based on the initial investment as well as the operational cost basis. So most economical in the sense, so deep litter type. சரிங்களா? So option C is the correct answer. Next question. Identify the correct statement. Floor area per cow for loose housing barn is lesser than the stall barn. So இந்த statement தப்பு. சரிங்களா? For loose housing barn, it ranges between 9 to 11 meter square. Okay. For stall barn, it ranges between 5.5 to 7.5 meter square. So loose housing barn is greater than the stall barn. So first statement தவறு. அடுத்து construction of loose housing barn is cheaper than the stall barn. இது correct. சரிங்களா? அதே மாதிரி cost of barn equipment for loose housing barn is cheaper than the stall barn. இந்த statement correct. So 2 and 3 is correct. சரிங்களா? Next question பார்க்கலாம். For an average size of 5 family members including 2 adult and 3 children, the septic tank capacity may be kept about 2.8 meter cube. சரிங்களா? ஸோ இது அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட கொஷின் டிஎன்பிசியில் பார்த்துவோங்க. The maximum length of the dairy barn should be restricted to 40 meter. சரிங்களா? மேக்ஸிமம் லென்த் வந்து 40 மீட்டர் தான் இருக்கணும். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஷின். Identify the incorrect statement. Combine harvester decreases the labor. இந்த statement correct. Combine harvester saves the cost of harvesting and threshing the crops. இதுவும் correct. Possibility to get good profit in market by using combine harvester. இந்த statementum correct. Combine harvester requires less initial cost. So கம்மியான initial cost கிடையாது. இது வந்து more than 25 lakhs தான் combine harvester. சரிங்களா? So option 4 only. So option D தான் correct answer. As per the BAS, Bureau of Indian Standards, the maximum combined losses for rice. So rice ஓட maximum combined loss எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. So it is 2.5%. சரிங்களா? So Indian Standards of 8122 Part 2 of 1981. சரிங்களா? As per the Indian Standards. So for wheat, paddy and gram, it should not exceed 2.5%. For soya bean, the maximum combined loss ranges between 4%. Okay, for soya bean only. So option D the சரியான answer. Next, the repair and maintenance cost varies from dash of the initial cost of the machine per year. So 5 to 10%. Okay, so 10% the depreciation value நம்ம calculate பண்ணுவோம். So we can take it as 5 to 10%. Next, ஸோ இந்த கொஷின் டவுட்டாக இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ பார்க்கலாம். மேபி ஆன்சர் 1500 to 1800 ஸ்ட்ரோக்ஸ் பெர் மினிட் இருக்கும். ஸோ ஆன்சர் கீ வரட்டும், செக் பண்ணுவோம். அடுத்து, இன் த்ரெஷர் த பாசிபிள் கோசஸ் ஆஃப் ஃபார் broken கிரெயின்ஸ். ஸோ பாசிபிள் கோசஸ் எதனால்? ஸோ ஒன் இஸ் ஹை சிலிண்டர் ஸ்பீட். ஸோ அனதர் ஒன் இஸ் லெஸ் கான்கேவ் கிளியர். சரிங்களா? பாசிபிள் கோசஸ் ஃபார் broken கிரெயின்ஸ். ஸோ மறுபடியும் லெஸ் மாய்ஸ்சர்னா ஓவர் ஃபீடிங் கிடையாது. ஸோ ஒன்லி 1 and 2 இஸ் கரெக்ட். ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர். மைக்ல டோஜா, பேஜ் நம்பர் 368. சரிங்களா? ஸோ அடுத்து, இன் சீட் ட்ரில்ஸ் த ஷூ டைப் ஃபர்ரோ ஓப்பனர்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் சூட்டபிள் ஃபார். ஸோ ஷூ டைப் ஃபர்ரோ ஓப்பனர்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புவர்லி ப்ரிப்பேர்ட் பெட் அட் ஃபார் ட்ராஷி சாயில்ஸ். அங்கே தான் ஷூ டைப். ஸோ அப்போ ஸ்டோனி ஆர் ரூட் இன்ஃபெஸ்டட் ஃபீல்டுக்கு ஷவல் டைப். ஸோ இந்த சேம் சென்ஸ் for plant debris disc type is used. Okay, so the அடிக்கடி இந்த மாதிரி கேட்பாங்க கொஷின். ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் இதுக்கான ஆன்சர். அடுத்து, the equipment used to place seeds in holes at a definite depth and spacing in a seed bed is called dibbler. சரிங்களா? மற்றதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ dibbler. This type of harrow is fitted with pegs. சரிங்களா? as a working part fitted on a rigid articulator or flexible frame. So rigid articulator flexible frame spike tooth harrows. சரிங்களா? ஸோ பாக்கர் ஸ்ப்ரிங் டூத் கிடையாது. ஸோ பெக்ஸஸ் ஒர்க்கிங் பார்ட்னால ஸ்பைக் டூத் harrow. ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க.
plowing around a strip of unplowed land is called as. ஸோ இங்கே கொஸ்டினே தப்பு சரிங்களா. ஸோ ப்ளோயிங் around strip of plowed land தான் இருக்கணும் சரிங்களா. ஸோ plowed land it is known as gathering method சரிங்களா. ஸோ இங்கே தவறுதலாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி என்ன ஆன்சர் கீ கொடுக்குறாங்கிறது பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்களேன். when a plow works around a strip of unplowed land. ஸோ unplowed landனா said to be casting சரிங்களா. ஸோ இங்கே ப்ளோட் லேண்ட் தான் வரணும். ஸோ மற்றபடி இந்த மெத்தடுக்கு கிடையாது. ஸோ கண்டினியூஸ் மெத்தடும் கிடையாது, ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் மெத்தடும் வராது சரிங்களா. இங்கே கொஸ்டினே தவறுதலாக இருக்குது. அடுத்த இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள். இந்த கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் தப்பு சரிங்களா. ஆப்ஷன்ஸ் தப்பாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாருங்களேன். calculate the area covered per day 8 hours by a tractor drawn 4 bottom 35 cm plow. If the speed of the plowing is 6 km per hour, the time lost in turning is 6%. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஆக்சுவல் ஃபீல்ட் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிச்சலாம். தியரிட்டிக்கல் ஃபீல்ட் கெப்பாசிட்டி S into W divided by 10 சரிங்களா. ஸோ ஸ்பீட் எவ்வளோ 6 km per hour 6 into ஸோ 4 பாட்டமா. ஸோ அப்போ வந்து 4 into 35 cm ப்ளோ. ஸோ 35 வித்துங்கையில் 0.35 மீட்டர் சரிங்களா டிவைடட் பை 10. ஸோ அதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் த ஆன்சர் 0.84 ஹெக்டர் per hour சரிங்களா பெர் ஹவருக்கு. ஸோ இங்கே என்ன எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணுது ஒரு நாளைக்கு 8 hours. ஸோ அப்போ 0.84 into 8 யூ கேன் கெட் த ஆன்சர் as 6.72 ஹெக்டர் சரிங்களா. இங்கே இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டைம் லாஸ்ட் இன் டேர்னிங் 6% டைம் லாஸ் ஆகுது சரிங்களா டேர்ன் பண்ணுறதுனால டிராக்டர். ஸோ 6.72 into 6 divided by 100 யூ கேன் கெட் தி ஆன்சர் 0.40 சரிங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து டைம் லாஸ்ட் இன் டேர்னிங். ஸோ இப்போ நம்ம ஏரியா கவர்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஏரியா கவர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு 6.72 minus 0.40. ஏன்னா இது டைம் லாஸ்ட் இன் டேர்னிங் சரிங்களா. இவ்வளோ டைம் லாஸ்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ எவ்வளோ ஏரியா இது பண்ணிருக்கலாம் 0.40 ஹெக்டர். ஸோ இது ரெண்டே மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் கெட் த ஆன்சர் 6.32 ஹெக்டர் சரிங்களா. இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் இதுதான் 6.32 ஹெக்டர் தான் ஆன்சர். ஸோ இங்கே என்ன ஆப்ஷன் அது எதுவுமே கொடுக்கல. என்ன அவங்க கேட்டிருக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ டைம் லாஸ்ட் இன் டேர்னிங் 6% எவ்வளோ ஹெக்டர் வந்து டைம் லாஸ்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் 0.40 ஹெக்டருங்கிறது ஆன்சர் சொல்ல முடியும் சரிங்களா. கொஸ்டினே இங்கே தப்பு. ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் டிஎன்பிசி ஆன்சர் கொடுப்பாங்க, ஆனால் தப்பு. வி கேன் சேலஞ்ச். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள். physiological changes to some types of fruits and vegetables caused by low temperatures which result in loss of eating quality. ஸோ loss of eating quality இது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா chilling injury சரிங்களா. ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர். ஸோ அடுத்து the damage caused to the fruits when stored below 0 degree Celsius, the affected fruit externally has an irregular shape caused by the tissue collapse. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். tissue collapse due to which the juice stream out from the injured cut tissue even at a slight pressure is termed. ஸோ டேமேஜ் காசு ஆகுது. ஸோ எதனால் டிஷ்யூ கொலாப்ஸ் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது பேர் என்னன்னா ஃப்ரீசிங் இன்ஜூரி சரிங்களா. ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. த பின் whose plane of rupture meets the opposite side. So plane of rupture meets the opposite side before it strikes emerges from the grain is called as deep bin சரிங்களா. ஸோ இதுதான் deep bin. ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர். அடுத்து the horsepower requirement of screw conveyors of length L for horizontal operation with Q as a conveyor capacity for transporting material with bulk density W is given. So horsepower which is given by QLWF by 4560 சரிங்களா. ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர். Here Q denotes the conveyor capacity and F denotes the material factor and L denotes the conveyor length and W denotes the bulk material weight. Okay. So இந்த 47.2 d square minus d square rho into n வந்து we can use to find the capacity சரிங்களா. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி. அடுத்து the overall efficiency of a pulse milling system can be estimated using a Kupritz formula சரிங்களா. மற்றபடி கிக்ஸ் பிளாங்க்ஸ் பாண்ட்ஸ்லாம் கிடையாது சரிங்களா. ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர். ஸோ குப்ரிட்ஸ் இதுக்கு இந்த எஃபிஷியன்சி எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இ ஹல்லிங் இன்ட்டு EWK சரிங்களா. இதுதான் குப்ரிட்ஸ் ஃபார்முலாவில் வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டேஷ் கன்வேயர் தட் ஆப்ரேட்ஸ் பிட்வீன் டூ புள்ளி வித் இட்ஸ் லோட் சப்போர்ட்டட் இன் தி இட்லர். ஸோ இட்லர் பெல்ட் கன்வேயர் சரிங்களா. ஆப்ஷன் ஏ.
அடுத்து the air velocity in the range of dash is necessary for dispersion of bulk materials in pneumatic conveyor. So pneumatic conveyorல எவ்வளோ ரேஞ்ச் இருக்கணும்னு கேட்குறாங்க. ஏர் வெலாசிட்டி இட் ஷுட் லை பிட்வீன் 15 to 30 மீட்டர் per செகண்ட் இட் இஸ் நெசசரி. சரிங்களா, ஆப்ஷன் டி தான் சரியான ஆன்சர். அடுத்த கொஷின். ஸோ 148. One of the major advantages of using rubber roll sheller over disk huller, fuller இல்லை disk huller, சரிங்களா. ஸோ disk huller. ஸோ இப்போ என்ன அட்வான்டேஜ், மேஜர் அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ரெடியூசஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் கிரெயின் பிரேக்கேஜ். சரிங்களா, டிஸ்க் ஹல்லரோட ரப்பர் ரோல் ஷெல்லர் வந்து எதில் அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூசிங் த ரிஸ்க் ஆஃப் கிரெயின் பிரேக்கேஜில். சரிங்களா, ஸோ டிஸ்க் ஹல்லரில் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்லாம் லோவாக இருக்கும். பட் இங்கே என்ன அட்வான்டேஜ் கேட்டிருக்காங்கன்னா ரப்பர் ரோல் ஷெல்லரோட அட்வான்டேஜ். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ. அடுத்து த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி டு டிட்டர்மைன் தி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட்ஸ் இன் சாலிட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எனி ஷேப் இஸ் thermal diffusivity. சரிங்களா, which can be represented by mu k by rho cp. K denotes the thermal conductivity and rho denotes the mass density, cp denotes the specific heat. சரிங்களா, option C is the correct answer. அடுத்து the amount of moisture in a food at the end of the constant rate period of drying is said to be critical moisture content. சரிங்களா, ஆப்ஷன் டி தான் சரியான ஆன்சர். அடுத்து the thickness of the grain in thin layer drying is normally up to 15 to 20 cm. ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். the standard diameter of class A pan evaporimeter is 1210 mm. சரிங்களா, இதுதான் டயாமீட்டர். ஸோ இதோட டெப்த்து பார்த்தீங்கன்னா 250 mm, 55 mm சாரி. மேடப் ஆஃப் கேல்வனைஸ்டு அயன் ஷீட். ஸோ இதுதான் கிளாஸ் ஏ எவாபரிமீட்டரில் முக்கியமான தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள். சரிங்களா, ஆப்ஷன் ஏ பி தான் சரியான ஆன்சர். அடுத்து ஸோ இது ஒரு ப்ராப்ளம். A lamp at the top of lighthouse is visible first above the horizon from a station sea level. ஸோ இதுதான்ப்பா லேம்ப்பு. ஸோ லைட் ஹவுஸ் இது நம்ம வச்சுக்கோம். ஸோ இங்கே லேம்ப் இருக்கும், சர்க்குலேட்டிங் லேம்ப்பு. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இஸ் விசிபிள் ஃபர்ஸ்ட் above the horizon from a station sea level. ஸோ இதுதான் sea levelனு வச்சுக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து விசிபிள் ஆகுது. சரிங்களா, the distance of the lamp from the station is 30 km. ஸோ லேம்ப் இந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து இதுக்கு 30 km சொல்கிறான். சரிங்களா, அப்போ இதோட நம்ம ஹைட் எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். ஹைட் ஆஃப் தி லைட் ஹவுஸ் எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா, ஸோ இப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. டி இஸ் ஈக்குவல் டு 3.855 ரூட் ஹெச். சரிங்களா, இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ இங்கே டி என்ன டினோட் பண்ணுதுன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விசிபிள் ஹாரிசான். டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விசிபிள் ஹாரிசான். சரிங்களா, ஸோ ஹச் டினோட்ஸ் தி ஹைட் ஆஃப் தி விசிபிள் ஹாரிசான். ஹைட் ஆஃப் விசிபிள் ஹாரிசான். ஸோ இப்போ அப்படியே ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுவோம். ஸோ டி ரெஃபரன்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் 30 km. ஸோ 30 இஸ் ஈக்குவல் டு 3.855 ரூட் ஹெச். சரிங்களா, ஸோ அடுத்து ரூட் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ 30 டிவைடட் பை 3.855. சரிங்களா, ஸோ யூ கேன் கெட் த ஆன்சர் ரூட் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு 7.782. சரிங்களா, ஸோ ஹைட்டு கண்டுபிடிச்சலாம். ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு 7.782. ஸோ தி ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ யூ கேன் கெட் த ஆன்சர் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு 60.561 meter. ஓகே, which is option A. சரிங்களா, இங்கே டி கிலோமீட்டரில் தான் வச்சுக்கணும். ஸோ சரிங்களா, ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். The sum of the interior angles of the closed traverse is 2n minus 4 into 90 degree. சரிங்களா, for closed traverse. Open traverse அப்படியே மாறிடும் 2n plus 4 into 90. The irregular area may be computed by an instrument is known as planimeter. சரிங்களா, irregular area கம்ப்யூட் பண்ணுறது planimeter.
ஸோ மீதி உள்ள கொஷின்ஸை நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஹோப் யூ மைட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. தேங்க்யூ.